water is polluted, would you still feel safe? 하천이 온통 뿌옇게 보입니다. 왼쪽은 지난달 12일, 오른쪽은 그제 똑같은 곳을 찍은 겁니다. 제가 가끔 이제 내비 낚시하러 이 하천을 오는데요. 근데 와보면은 바닥이 하얘요. 밀가루 풀어난 거랑 똑같아요. Non-point source pollution is discharge of various pollutants from unfixed places. According to DOB and TP, non-point source pollution accounted for about 70% total water pollution. The government is aware of the problem, and regulations have been established to reduce non-point source pollution. However, proper management isn't being made. 후 친전물, 즉 슬러지를 걸러주는 오염 저감 시설이 있습니다. 하지만 관리 문제 탓에 석회질 같은 오염물질들이 이 공장에서 하천으로 흘러나왔을 가능성이 있다고 지방환경청은 판단했습니다. Is it really the problem? Why? We listen to the voice of stakeholders in the field. 네, 한 번 교체하고 끝나는 게 아니라 1년에 몇 번씩 갈아야 하면 비용도 계속 쌓이고 번거롭죠. 그리고 얼마나 자주 갈아야 하는지 관리비가 어느 정도 나올지 정해져 있는 게 아니다 보니까 운영하면서 신경이 좀 쓰이는 부분이 있어요. 특히 교체 주기가 짧아지면 비용 구성으로 느껴지는 수밖에 없죠. Pollution control system costs too much. Replacement cycles are short. The reasons were corrosion and sludge. They occurred because of dissolved metals. Unlike particulate metals, dissolved metals are difficult to remove. We found that existing treatment facilities have limitations. Our team came up with a pre-treatment process for dissolved metals. We hypothesized that this could reduce damage to existing pollution reduction facilities. To verify it, we interviewed an actual facility manager. 근데 명확하게 데이터적으로 수치가 되나요? 저는 설치를 운영할 수 있죠. 근데 이게 좀 대상이 한 군데가 아니라 엄청 여러 군데여서 그거를 생각하면 감동. We focus on two considerations: heavy metal absorption capacity and price competitiveness. We searched the best material and we selected oyster cells. We found the reason in the research paper. We decided to verify the effect of oyster cells by ourselves. We produced contaminated water that met the standard. We exposed oyster cells to the contaminated water for a certain period of time. Finally, we conduct a water quality test. As you can see, the dissolved metals were reduced nearly 90% by using oyster. We designed a specific business model operation process. There are 4 stages. First, rainwater enters the system. Entered rainwater moves to downspout. And then it is primarily treated throughout the oyster cell system. Finally, the pre-treated rainwater is discharged into the existing system. This allows our module to be used without any additional modification. It reduces metal pollution and protects existing facility. It also has the advantage of very simple replacement and low-cost pilot test. This is how our business model operates. We work with oyster cell suppliers to secure oyster cells. These cells are utilized for our filter module and supplied to factory owners. As our customers, factory owners can achieve 40%
reduction in maintenance cost and 50% reduction in replacement cycles. Our target market consists of 3,000 to 4,000 factories. Although it may seem like a small number, our market continues to grow with about 200 new factories added every year. So our target market has growth potential. Our project leads to community network formation and a circular ecosystem. As a result, local communities become more sustainable. Our solution aims at SDG 6 and 9. Our project results showed on average 76% reduction in heavy metals. In addition, our pre-treatment module can extend the lifespan of the existing facility by up to 3 times. This can reduce about 50 million won maintenance and replacement costs. Our project began in September 2025. In October, we were selected for United PIC. In December, we were participated in Blabos Insight to develop our idea. In May 2026, we demonstrated the effectiveness of our solution by repeated experiments. As a result, we were selected for module tour program in June. At a similar time, we visited individual sites and listened to the struggle on the ground. In the future, we plan to expand our ideas further by extending targeted markets, creating several partnerships. Less invisible load, lasting flow. Flow clean, live well. 네, 지금부터 10분 동안 질의응답 세션을 시작하겠습니다. 심사위원님께 질문을 드리겠습니다. 네, 발표 잘 들었습니다. 비정 오염이라는 되게 신선한 환경 문제와 공장주들로 접근하는 타겟이 되게 신선해서 재밌게 들었는데요. 첫 번째로 이 프로젝트 접근을 어떻게 이런 독특한 주제를 어떻게 접근했는지 궁금합니다. 답변 드리도록 하겠습니다. 먼저 저희는 처음에는 막연하게 수질 오염을 어떻게 하면 제거할 수 있을까부터 이 아이디어를 시작하게 됐었습니다. 그렇게 해서 수질 오염에 대해서 분석을 해본 결과 수질 오염의 70%가 비정 오염 때문에 발생하는 것으로 확인하였습니다. 그렇다면 이 비정 오염을 해결하는 장치는 없을까 찾아본 결과 비정 오염 저감 시설은 존재하나 운영적인 측면에서의 문제와 부식 슬러지 문제가 있다는 것을 확인하였고, 그게 이제 용존성 금속 물질 때문에 발생하는데 그걸 전처리해 줄 수 있는 여과 장치가 없다 보니까 발생하는 문제여서 저희가 그걸 한번 만들어 보고자 시작하게 됐습니다. 제가 이해한 게 맞는지 모르겠는데 저감 시설이 공장주들이 의무적으로 설치를 해야 되는 건가요? 지자체들이 따로 설치를 해서 이걸 정화를 하고 있는 건가요? 법적 규제 때문에 반드시 설치해야 되는 걸로 알고 있습니다. 네, 잘 들었습니다. 앞서 연결해서 좀 질문드리면 시설 의무적으로 설치해야 된다고 하셨는데 비용이 대략 어느 정도 드나요? 설치부터 운영과 관련한. 답변 드리도록 하겠습니다. 먼저 초기 시공비 같은 경우에는 지하를 파서 진행하는 거다 보니까 적게는 수십억 원, 많게는 100억 원 이상까지 드는 큰 시공으로 알고 있습니다. 뿐만 아니라 매년 주기적으로 이제 안에 있는 여과 필터도 교체를 해야 돼서 연간 유지비도 수천만 원대 나오는 것으로 확인하고 있습니다. 그러면 제가 이야기 맞다면 필터 유지 보수 비용이 많이 들어가서 이걸 계속 운영하기 어렵다로 조금 이해가 됐는데 맞나요?
네, 비용도 많이 발생하고 이게 아무래도 지하에 있는 거다 보니까 육안으로 확인하기도 제한이 돼서 조금 기업 입장에서 귀찮아하기도 하고 살짝 방치하는 영향이 없잖아 있습니다. 그거를 이제 저희는 크게 국정감사 결과를 통해서 또 확인할 수 있었는데 매년 비정오염 저감시설 설치 사업장에 대해서 실태 조사를 진행합니다. 근데 그 결과 매년 수백 곳의 저감시설이 제대로 운용되지 않다는 것을 확인할 수 있었지만 해당 사업장들은 그저 과태료 내고 만다는 식으로 치부하고 있어서 환경적으로 악영향을 끼치는 것을 확인할 수 있었습니다. 그러면 그 비용적인 문제를 지금 말씀 주신, 발표해 주신 그 솔루션이 어느 정도 해결을 해줄 수 있다라는 거죠? 네, 맞습니다. 그게 제가 잘 이해가 안 돼서 어떤 방식으로 이게 해결이 되는지가, 비용이 낮아지는지가 좀 궁금해요. 일단 크게 비용이 왜 발생을 하냐면 부식 문제와 슬러지 때문에 발생을 하는 거여서 결국엔 그것 때문에 필터를 교체하는 과정에서 비용이 발생하는 건데, 그렇다면 부식 문제와 슬러지 문제가 왜 발생하냐를 초점에 둔다면 용존성 금속 물질 때문에 발생을 하는 겁니다. 따라서 역으로 생각하면 용존성 금속 물질이 안 생긴다면 부식이나 슬러지 문제도 안 생기고 그에 따른 비용도 생기지 않는 거죠. 그렇기 때문에 저희 장치는 용존성 금속 물질을 저감시켜주는 장치이기 때문에 그로 인해 발생하는 부가적인 비용을 상쇄시킬 수 있다고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 한 가지만 더 여쭤보면, 그러면 기존의 이 용존성 금속물, 중금속 이 물질을 줄여주는 것에 대한 다른 대체제, 다른 솔루션이나 이런 거에 대한 그 사례 같은 게 있는지 그게 좀 궁금해요. 제가 말씀드리도록 하겠습니다. 일단 현재 기존 저감오염 시설에는 다양한 형태로 존재를 하고 있는데 여가형 시설이든 침전형 시설이든 스크린형 시설 등 여러 가지 형태로 존재를 하고 있는데 그 중에서 여가형 중에서도 특수한 필터를 낀 경우에만 용존성 금속 물질이 해결이 된다고 알고 있습니다. 네. 저 그러면 이어서 질문을 드리면 기존의 해결책이 있긴 한 거네요. 그 말씀하신 특별한 필터를 쓰면은 해결이 되는 건가요? 제가 용어가 어려워서 어떤 중금속이 이제 계속 누적되어서 문제가 발생한다고 말씀해 주셨는데, 그러면 그 특별한 필터를 쓰면은 그 중금속들이 이제 안 쌓이는 거다라고 이해를 하면 될까요? 네, 제가 말씀드리도록 하겠습니다. 저희가 비즈니스적으로 접근을 했을 때 연간 유지비랑 관리비를 다 고려했을 때 저희 것이 약 40% 정도 절감을 할 수 있는 걸로 계산을 해서 충분히 저희도 경쟁력이 있을 것이다. 아니요. 경쟁력을 여쭤본 게 아니고 기존의 상품이 해결을 하고 있는지에 대해서 여쭤본 거였어요. 기존의 상품 말씀이신 거죠? 기존의 상품 같은 경우에는 그것 또한 비용이 꽤 많이 나가는 것으로 확인하였습니다. 비용이 많이 나가다 보니까 그냥 법적 규제만 채우면 되지 굳이 그런 것까지 해야 되나라는 심리 때문에 그런 필터까지는 현재 현장에서 적용하지 않는 것으로 확인할 수 있었는데, 저희 거 같은 경우에는 개당 판매가를 85만 원 정도로 측정하였기 때문에 비용적인 우위도 지니고 있어서 충분한 경쟁력을 지닐 수 있다고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 추가적으로 말씀드리면 죄송한데 좀 질문 시간이 조금 짧을 것 같아서 죄송한데 다음 질문 해도 될까요? 그러면 이건 사실 간단한 건데, 그 여러분들이 이제 프로젝트를 진행하면서 뭔가 어려움들도 있고 뭔가를 확인한 순간도 있을 거잖아요. 그 과정 중에서 이제 팀원들이 가장 그러니까 뭔가 기쁨을 느꼈을 때가 언제인지가 좀 궁금합니다. 그러니까 뭔가 어떤 사실을 확인했다거나 아니면 뭔가 가격 절감이 된다는 거를 발견했거나 어떤 지점에서 뭔가 우리가 이 문제를 해결할 수 있다고 해서 좋았을 수도 있고 어떤 부분이 이제 가장 좀 신나거나 기뻤었을까요? 답변 드리도록 하겠습니다. 편하게 말씀해 주세요. 네. 저희가 가장 기뻤던 거는 처음 이 시제품을 결국엔 도출해냈을 때였습니다. 초기에는 저희가 일반 불껍질을 사용을 했었기 때문에 위생적인 문제가 있었고 냄새, 특히 악취가 심했었습니다. 그래서 이걸 가지고 어떻게 디벨롭을 하면 좋을까에 대해서 정말 많은 시간을 저희가 소요하였는데요. 그거에 대한 해답을 찾았습니다. 열 처리를 한 가공된 폐 불껍질을 사용하면은 위생적인 문제와 그런 악취를 개선할 수 있다는 것을 확인하여서 그
논리를 기반으로 MVP를 제작해낸 순간이 가장 뿌듯했던 것 같습니다. 막 소리 질렀나요? 아, 죄송합니다. 얼마나 그런 거에 대해서 이제 몰입하고 있는지가 궁금했어가지고 질문 드렸습니다. 네, 시간 좀 남은 것 같아서 아까 말씀 주신 기존에 해결하고 있던 방식의 비용과 지금 솔루션 아마 조금 더 비용 산정에 더 시간이 필요하겠지만 직접적으로 비교하는 게 우선 필요할 것 같아요. 그것만 잘 해주시면 경쟁력이 좀 더 잘 보이지 않을까, 드러나지 않을까 생각하겠습니다. 좋은 피드백 감사합니다. 이 팀에서 다른 팀보다 좀 더 우리 팀이 이게 자신 있다, 우리 팀은 이런 강점이다 하는 부분이 있을까요? 크게 두 가지로 말씀드리고 싶은데, 첫 번째는 저희 팀은 되게 니치 시장을 노렸다고 볼 수 있습니다. 대한민국 시장에서 현재 이런 용존성 금속 물질만을 전처리하는 시장은 완전 거의 없다고 저희는 파악을 해서 일단 그 틈새 시장을 잘 노렸다는 점을 말씀드리고 싶고, 두 번째로는 실행력이라고 말씀드리고 싶습니다. 이 프로젝트를 하기로 마음을 먹었을 때 바로 실험실 같은 것도 컨택을 해서 실험도 진행하고 MVP도 개발해내고 그 결과 모델 창업에도 선발될 정도로 기한은 길지 않았으나 빠른 시간 안에 많은 것을 도출해낸 실행력을 큰 장점으로 삼고 싶습니다. 1분 정도 남아서 마지막 질문 받도록 하겠습니다. 들고 나오신 거 보여주실 게 있는 건가요? 그건 이제 시간이 저희 MVP 모델인데 혹시나 어떻게 굴러가는 건지 궁금해하시면 설명드리려고 가지고 해주세요. 나왔습니다. 그래서 저희는 외부 배관의 플러그인 방식으로 작용이 되는데요. 여기에 이제 공장 외부 배관이 연결이 되고 그를 통해서 물이 들어오게 됩니다. 그러면 일정 체류 시간 동안 이 불껍질과 함께 작용을 하면서 용존성 오염 물질이 흡착이 되고 그 이후에 이쪽 외부 배관으로 나가는 형식입니다. 그리고 추후에는 이게 역류가 될 수 있는 가능성이 있어서 일정 수위 이상을 도달하게 되면은 이제 우회해서 배수시킬 수 있는 오버플로우 배관도 하나 추가적으로 뚫을 생각입니다. 그러면 그 여과율 같은 거 측정이 되고 있나요? 네, 여과율 같은 경우에 대해서 답변 드리자면 저희가 직접 실험을 중금속 흡착이 어느 정도 되는지 중금속 흡착을 실험을 했을 때 총 구리, 납하고 카드뮴에 대해서 흡착력을 파악을 했을 때 평균적으로 76% 정도 흡착되었다고 확인되었습니다.